بیک آپ کو اپڈیٹ کریں. سپریم کورٹ نے ثانیہ اے پی ایس کیس میں حکومت کو متاثرین کے ساتھ مل کر اقدامات اٹھانے کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے فیصلہ سنایا کہ حکومت 2 ہفتوں کے اندر رپورٹ جمع کرائے, جس پر اٹارنی جنرل نے مزید وقت دینے کی استدعا کی ہے. عدالت نے اٹارنی جنرل کی استدعا قبول کرتے ہوئے 4 ہفتوں کی مہلت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ہے. اسی پر بات کریں. شوکت پراچا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فرزانہ بیورو چیف نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. شوکت پراچا, جس طریقے سے ہم ہیڈ لائنز پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا, جو نام سامنے آئے ہیں جو کہ غفلت کے مرتکب قرار پائے ہیں, جن کا نام انکوائری رپورٹ میں بھی ہے, ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی کرنا, یہ اب حکومت, وفاقی حکومت کیسے کرے گی؟ دیکھیں, پہلے تو وہ نام جو ہے نا اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف, جو آپ بار بار پوچھ رہے تھے, دوسرے ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل ظہیر الاسلام عباسی, پھر ان کے ساتھ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان, اس وقت کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک. یہ وہ بڑے نام ہیں جو شامل ہیں. اب کاروائی کیسے ہوگی, اٹ آل ڈیپینڈز آن دا پولیٹیکل ول آف عمران خان, جو میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے رہا تھا. یعنی اس وقت جنرل راحیل شریف کے ساتھ ان کے کوئی تعلقات, میں پھر کہوں گا, اچھے نہیں تھے. ایک دن وہ ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر طاہر القادری کو دھرنوں کے دوران, کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جنرل راحیل شریف نے ٹائم دیا عمران خان کو, جو ہمارے ذرائع نے اس وقت بھی بتایا تھا اور اب بھی بتاتے ہیں, کوئی 7-8 منٹ ان کو ملے تھے, زیادہ ٹائم نہیں ملا تھا. ایک تو وہ عمران خان کے ذہن میں ہوگا, اور جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان کی ریپوٹیشن ہے وہ چیزیں بھولتے نہیں ہیں. نمبر 2, لیگل ٹیم کیا کہتی ہے. اگر مورل ریسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں, آج فواد چودھری نے بھی کی کہ جو مورلی ذمہ دار تھے, تو پھر تو حکومت کے اندر ولنگنیس ہے. پھر چیف جسٹس آف پاکستان جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی اوپر سے ایکشن نہیں ہوتا اور نیچے والوں کو کہا جاتا ہے, اور فرزانہ علی نے آپ کو بتا دیا, کہا گیا کہ آپ کی پوسٹنگ نہیں ہوگی, آپ کی ایسی جگہ پہ نہیں ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بچے شہید ہوئے اور بے دردی سے ان کو مارا گیا. وہ والدین آج کون کھڑے ہیں؟ وہ والدین کھڑے ہیں. کب سے کھڑے ہیں؟ 2014 سے لے کے 2021 تک. آج جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس وقت سے باتیں کر رہے ہیں. اس لیے جب عدالت کے پاس یہ معاملہ آئے گا, حکومت اگر آئی واش کرنا چاہتی ہے تو پھر عدالت مطمئن نہیں ہوگی. عدالت نے آج بڑے بڑے سوال کھڑے کیے ہیں, جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں سیکیورٹی لیپس تھا. جب عدالت عالیہ جسٹس اعجاز الحسن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سیکیورٹی لیپس تھا, تو پھر ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ یہ پھر مورل ذمہ داری سے زیادہ آ کے آپ نے آفیشل ذمہ داری کر دی, جب آپ نے کہا, عدالت نے کہہ دیا کہ جی یہ تو سیکیورٹی لیپس تھا, اور پھر عدالت نے کہا کہ والدین کے ساتھ مل کر آپ یہ کام کریں. تو والدین تو ایک ہی نقطے پہ کھڑے ہیں نا. والدین نے تو کچھ پیسے نہیں مانگے. والدین نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے بچے واپس لا دیں. بچے واپس نہیں آ سکتے. والدین کہہ رہے ہیں کہ جو انکوائری رپورٹ میں جن کی ذمہ داری آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے, آپ ان کے خلاف ایکشن کریں. وزیر اعظم عدالت کو کہہ گئے کہ ہم ایکشن کریں گے, کوئی مقدس گائے نہیں ہے, قانون سب کے لیے برابر ہے. ہاں, البتہ وزیر اعظم نے بال پھینک دی کورٹ میں, کہا کہ جی آپ آرڈر کریں. کورٹ نے تو آرڈر کر دیا کہ والدین کی بات سنیں اور اس کے مطابق آپ کارروائی کریں. لہذا جیسے شیخ رشید کہا کرتے ہیں نا کہ آئندہ 2 مہینے آئے, میں کہوں گا کہ یہ 4 ہفتے پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی اتنے اہم آئے ہوں جتنے یہ 4 ہفتے ہوں گے. ٹھیک ہے فرزانہ آپ کی طرف آتے ہیں. جس طریقے سے ماضی میں بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ, گڈ طالبان بیڈ طالبان ہوتا رہا, پھر ہم نے دیکھا کہ سانحہ اے پی ایس ہوا, اس کے بعد پوری قوم یکسو ہوئی, پھر آپریشن ہوا, ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا مکمل طور پر. یہ جو حالیہ ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ حکومتی مذاکرات دیکھے, جس میں کہا گیا کہ کچھ دھڑوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں جو ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہیں, دہشت گردی کی راہ کو ترک کرنے پر آمادہ ہیں, اس نے ہی مرہموں کو تازہ کیا سانحہ اے پی ایس کے والدین کے. جی بالکل. علی عابد, آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ ملک سے دہشت خاتمہ بالکل نہیں ہوا ہے, کیونکہ ہمارا مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ پنجاب کی پالیٹکس میں اور اسلام آباد میں زیادہ انوالو رہتا ہے, اس لیے اسے پتہ نہیں ہے کہ مارج اضلاع میں اس وقت اور بارڈر پر کیا سچویشن جاری ہے, اور وہ بارڈر کے جو ہمارے اضلاع ہیں جو پہلے قبائلی اضلاع ہوا کرتے تھے, وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کس نہج پر پہنچ چکی ہے اور ہماری فورسز پر کتنے زیادہ وہاں پر حملے ہو رہے ہیں. تو دہشت گردی کا سلسلہ
कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। अब आ जाएं आपकी बात पर। बात यह है कि देखिए मुकम्मल तौर पर तो आप एक चीज खत्म करने के लिए कोशिश ही कभी नहीं करते। आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया और उसके ऊपर बड़ी धूम मची कि ये होगा वो होगा। आलियाबेद मैं आज आपको वाज़ेह तौर पर गारंटी दिलाती हूँ, अगर इस मुल्क में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हो जाए तो मेरा ख्याल में इस मुल्क के 99.9% मसले जो हैं वो इसी से ही हल हो जाएंगे। मुकद्दस गाय है इस मुल्क में और एक नहीं कई हैं। आप ये देखें मेरे सामने एक लिस्ट पड़ी हुई है जो कि तालिबान के साथ कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी के मेंबरान पर मुश्तमिल है। मैं वो नाम यहाँ नहीं ले सकती। इसका मतलब है कि कोई तो पाबंदियां हैं ना मेरे ऊपर कि मैं खुलकर बात नहीं कर सकती। मैं हर बात को सोच समझकर और नपे तुले अंदाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। उस कमेटी में आज भी वो लोग मौजूद हैं जिसके ऊपर आपके, मेरे, वालिदैन के, पाकिस्तान के लोगों के 100 किस्म के एतराज हैं और वो बैठे हुए इस वक्त ये हल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा कैसे होगा। तो इससे ही आप अंदाजा लगा लें कि हम कर क्या रहे हैं। एक तरफ वालिदैन रो रहे हैं कि जनाब ये सारा कुछ हमारे साथ हुआ है, हमें इंसाफ दे, जिम्मेदारों को सजा दे। दूसरी तरफ आप कलअदम किए हुए लोगों को और फिर यहाँ पर ऐसे लोग जिनके ऊपर इस्लामाबाद में 100 तरह के उंगलियां उठती हैं, उनके लोगों को उन कमेटियों में शामिल करके मुज़ाकरात कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये सारे मसले कैसे हल होंगे। इस मुल्क में मुकद्दस गाय नहीं, मुकद्दस गायें हैं जिनके लिए हमेशा एक प्रोटेक्शन का सर्कल मौजूद रहता है। आप नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के साथ अमल दरामद क्यों नहीं करते? इसलिए कि आपके बहुत सारे फिर वहां पे धंधे रह जाते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि अब खान साहब को, आपको याद है खान साहब जब यहाँ पे आए थे और आर्मी पब्लिक स्कूल के मेरा ख्याल में 40वें की बच्चों के तकरीब थी, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो खान साहब यहाँ पे आए तो वालिदैन ने, माओ ने उनका गरेबान पकड़ा और कहा कि ये आपने हमारे साथ किया क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं आपका वकील हूँ और मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा। कहाँ गए वो खान साहब जो मुकदमा लड़ने वाले थे, जो वकील थे? आज इतने साल के बाद उनको अदालत बुला के फिर कह रही है कि खान साहब आप इनको इंसाफ दीजिए, इनके साथ बैठिए। और ये जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। छोटी सी बात है। सही। तो बात ये है कि खान साहब को अब सीरियसली कहानियां मत सुनाएं। इस हुकूमत का मसला ये है, अभी फवाद चौधरी साहब भी आए, शेख रशीद साहब भी आए, खान साहब भी आप बता रहे हैं कटेरे में खड़े होके 9/11 की बातें सुना रहे हैं। सारे लोगों को पता है 9/11 किसने किया था और क्यों हुआ था। वही तो वो वालिदैन कह रहे हैं, लेके आए सबको कटेरे में। फैसला करें, आज खत्म करें इस चीज को यहाँ पे। तो बात ये है वालिदैन के साथ बैठे, उनको सुने और फैसला करें, सीरियसली फैसला करें, वो फैसला करें जो बच्चों को इंसाफ दे सके। सही। शौकत पराचा, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान की, और फरजाना ने भी जिक्र किया कि अगर पूरी तरीके से नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल हो जाए तो सारा मामला ही खत्म हो जाए। ये जानना चाहेंगे नेशनल एक्शन प्लान पे आपको क्या लगता है, किस हद तक अब तक अमल हुआ है? और इस खास तौर पर अगर पिछले 3 सालों में देखा जाए, जिस तरीके से आज भी समाअत के दौरान पूछा गया कि आपने किस हद तक अमल किया, इस पे आपने किस हद तक आगे पेशरफ्त की है? TTP से मुज़ाकरात की बात आती है, क्या ये भी कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जाता है? नेशनल एक्शन प्लान बना किसके खिलाफ था? इन्हीं के खिलाफ बना था जिनके खिलाफ आज मुज़ाकरात हो रहे हैं। वजीर आज़म ने टर्किश टेलीविजन को कंफर्म किया था और कल फिर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जो वीडियो बयान दिया इस पे PTV पर, उसमें तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हमारे, मैं सवाल यही उठा रहा हूं आपके सामने कि जिनके खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, क्योंकि सानिया APS में आज भी फवाद चौधरी कह रहे थे कि जो मास्टरमाइंड थे, जो हैंडलर थे, उनको पकड़ लिया गया। यहाँ अदालत कह रही है कि जो सिक्योरिटी लैब्स के जिम्मेदार थे, वालिदैन कह रहे हैं इनकी वजह से, इनके लैब्स की वजह से हमारे बच्चे मारे गए। तो नेशनल एक्शन प्लान अगर उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं, उनके सामने सरेंडर करना है, और सरेंडर की कंडीशन क्या है कि वो जी आइन के ताबे आ जाएं तो हम उनको माफ कर देंगे। तो ये जो वाकयात हुए कराची में, एयरपोर्ट से लेकर कराची कहाँ शेरेटन होटल से लेकर, मैं क्या क्या आपको गिनवाऊं, लाहौर में नेवल
البور کالج سے لے کر ملتان میں ISI کا دفتر تباہ کیا، اسلام آباد میں میریٹ میری آنکھوں کے سامنے ساری رات جلتا رہا، فرزانہ نے ہر دہشت گردی پشاور اور نوشہرہ میں سوات میں کور کی. تو آج اگر کہا جائے کہ محض وہ آ جائیں، وہ کہیں کہ ہم دہشت گردی نہیں کریں گے تو ہم ان کو معاف کریں گے، تو پھر نیشنل ایکشن پلان وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جو وزارت داخلہ کی الماریوں میں پڑا ہوا ہے. دیکھیں 9/11 کی آج بات ہوئی، میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں. 9/11 ہوا، امریکہ نے ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا تھا، ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ. انہوں نے اتنے سخت معیار رہے کہ امریکہ میں اس کے بعد کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی. لیکن ہم تو آج بھی دہشت گردی کا شکار ہیں. ابھی بھی ہمارے جوان اس میں وزیرستان میں ادھر ادھر ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہی لوگ افغانستان سے آ کے مارتے ہیں، پھر وہاں سیف ہیمن میں واپس چلے جاتے ہیں. آج افغانستان کے وزیر خارجہ بھی پاکستان آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی بات ہوگی. یہ نہیں ہوگی کہ TTP والوں کو ہمارے حوالے کیا جائے، بلکہ یہی لوگ پھر تو جو سوال آج یہ کی اٹھتا ہے کہ حکومت کیا سوچتی ہے. حکومت نے TTP سے اگر مذاکرات کا پوائنٹ سامنے رکھا اور اس کے اوپر وہ جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے اس پوائنٹ کو جب اپوزیشن سوال اٹھاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اور میں یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سیریس معاملہ ہے. حکومت کا کیا موقف تھا کہ انہوں نے یہ مذاکرات کرنے کی ٹھانی؟ حکومت نے 9 پولیس والے مروائے. TLP اس وقت کالعدم تھی، حکومت نے ان کو اب کالعدم کا سٹیٹس بھی ہٹا دیا. اور اعجاز چودھری صاحب جو پنجاب PTI کے صدر ہیں، ان کے سینیٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ انتخابی اتحاد بنائیں گے. اب TTP کی جو TTP کے ساتھ ان کی لیننگ ہے PTI کی، وہ تو بہت پرانی ہے. اپوزیشن والے لوگ کہتے تھے یہ طالبان خان ہے، پرویز خٹک چیف منسٹر تھے، وہ کہتے تھے ہم ان کو دفتر بنا کے دے دیں گے اسی TTP کو. تو ان کے ساتھ بھی ان کو بھی کلین چٹ دے کے معاملہ یہ نظر آتا ہے انتخابی اتحاد پنجاب میں کرنے کی خواہش کر دی، کیونکہ وہاں تیسری بڑی پارٹی ہے. پھر TTP کے ساتھ اگر ایسا ارینجمنٹ کر لیں تو پھر KP کو سیکیور کریں گے، کیونکہ 2013 کے الیکشن میں جس طرح TTP نے MKM پیپلز پارٹی ANP کو صاف کیا، راستہ صاف کر کے دیا ان کو، ان کے لوگ کامیاب ہوئے. تو جب اس طرح کی کنسیڈریشن آئیں تو پھر سپریم کورٹ کے احکامات اپنی جگہ پر، بچوں کے والدین کا رونا پیٹنا اپنی جگہ پر، لیکن عدالت نے آج ایک بلایا فوری طور پر. وزیر اعظم عمران خان نو ڈاؤٹ وہ پیش ہوئے، عدالت نے بلایا اور وزیر اعظم پیش ہوئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 4 ہفتوں کے اندر وفاقی حکومت کیا رپورٹ تیار کرتی ہے. اس وقت سینئر اینکر پرسن آسمہ شیرازی بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں، ان سے بھی تجزیہ حاصل کرتے ہیں. آسمہ، یقیناً سانحہ APS اسقد نوٹس کیس کی جو آج سماعت ہوئی ہے ایک جان پڑ چکی ہے، کیونکہ اب 4 ہفتوں کی مہلت دی گئی ہے وفاقی حکومت کو، اور پابند کیا گیا ہے کہ شہید بچوں کے جو والدین ہیں ان کی رضامندی یا وہ جو کہتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کی جائے، رپورٹ پر منو ان عمل درآمد کیا جائے. جی، میرا خیال ہے کہ آج ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے اس حکومت کو سپریم کورٹ نے. اور سپریم کورٹ نے جو ایک 4 ہفتوں کا ٹائم دیا ہے، اور اس میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ حکم نامے پر عمل درآمد کریں گے. اور جو بچوں کے پیرنٹس ہیں وہ یہ مطالبہ آج بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف، اس وقت کے انٹیلیجنس چیف اور اس وقت کی جو وزیر داخلہ تھے ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج کیے جائیں. اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر آج وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ عدالت جو بھی حکم دے گی اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا. 4 ہفتوں کے اندر وزیر اعظم بچوں کے پیرنٹس سے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، یا اس رپورٹ کی روشنی میں اس سے پہلے جو تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ پیش ہو چکی ہے اس کے اندر جو سیکیورٹی لیپسز کا ذکر ہے اس کے اوپر وزیر اعظم کیا ایکشن لیں گے. میرا خیال ہے اس حکومت کا یہ سب سے بڑا امتحان ہے جو کہ اب سپریم کورٹ کے ذریعے سے سامنے آ گیا. ایک اور بہت اہم پیش رفت جو کہ اس کے اندر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی امین آنریبل جسٹس نے یہ سوال وزیر اعظم کے سامنے رکھا کہ آپ ان جو مجرمان ہیں ان کے ساتھ اب ایک اور سرنڈر معاہدہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. یہ اس معاہدے کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اس بات چیت اور مذاکرات کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ TTP کے ساتھ کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے پرسوں ایک سیکیورٹی بریفنگ جو تھی اس کے اندر بھی جو پارلیمانی رہنما تھے ان کے سامنے یہ بات کی گئی تھی اور تذکرہ کیا گیا تھا. تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو کہ وزیر اعظم اب تک اگر ہم پیرنٹس کے مطالبات کو دیکھیں تو وہ سول سوسائٹی کے ذریعے تھے، میڈیا کے ذریعے تھے، لیکن اب تو چیف جسٹس آف پاکستان بلکہ خود سپریم کورٹ نے جو ہے وہ جو 3 رکنی بینچ ہے اب اس نے پابند کر دیا ہے کہ ہر صورت پیرنٹس کے مطابق جو ہے وہ اس کیس کو اب آگے چلانا ہے. تو کیا وفاقی حکومت کے لیے آسان ہوگا کہ ایک بار پھر جو ہے وہ کچھ ناموں کو بچا لیا جائے؟
देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त अब देखना ये भी है कि अदालत कितना अमल दरामद इस मामले के ऊपर करती है, क्योंकि वजीर आजम 4 हफ्तों में अगर कोई फैसला नहीं कर पाते तो अदालत क्या करेगी, ये भी एक अहम नुक्ता होगा देखने के लिए। और इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स जो कि अभी भी कह रहे हैं कि वो किसी सूरत जो है वो इनको इस सिचुएशन को गिव अप नहीं करेंगे, ऐसे मामले के ऊपर, ऐसे टाइम के ऊपर जो है ये हेयरिंग दोबारा हुई है, जिस वक्त रियासत जो है वो इन तमाम केसेस के जो मुजरमान हैं उनके साथ बातचीत कर रही है, उनके साथ मुआहदा कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, इसकी बहुत अहमियत है इस टाइमिंग के ऊपर इस बात का सामने आना और अदालत का वजीर आजम को बुला के ये पूछना जाती हैसियत में कि क्या वो अमल दरामद करेंगे इसकी, ना सिर्फ इस केस के हवाले से बल्कि जो मुज़ाकरात टीटीपी के साथ चल रहे हैं उसके अंदर भी इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। तो मेरा ख्याल है कि अदालत ने बहुत सोच समझ के वजीर आजम को जाती हैसियत में बुलाया है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल के पास कोई जवाब नहीं था दिफा करने के लिए, और उन्होंने कह भी दिया कि वो गलत चीज के ऊपर हुकूमत का दिफा नहीं करेंगे, इसलिए वो बेशक जो भी अदालत करना चाहती है वो करे, जिसके बाद वजीर आजम को जाती हैसियत में बुलाया गया। लेकिन एक बात जो कि मैं बार बार इसके ऊपर बात कर रही हूँ कि इस वक्त पे जब पेरेंट्स जो है, वालिदैन ये कह रहे हैं कि वो ना तो इसकी रकम लेना चाहते हैं, ना उनके बच्चे वापस आ सकते हैं, वो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। और इंसाफ के लिए उनका जो मुतालबा है वो ये है कि आप उस वक्त के आर्मी चीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, उस वक्त के इंटेलिजेंस चीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, और उस वक्त के वजीर दाखिला जो चौधरी निसार अली खान साहब हैं उनके खिलाफ जो है वो एक मुकदमा जो है वो दर्ज करें। अब आप देखिए कि वजीर आजम अगर ये नहीं करते और वजीर आजम पेरेंट्स को मना लेते हैं कि इनके नाम विड्रॉ किए जाए, फिर तो शायद कोई मामला तय हो सकते हैं। लेकिन अगर जो वालिदैन है वो अपने मुतालबे से पीछे नहीं उठते तो 4 हफ्तों के अंदर अंदर वजीर आजम को ये काम करना है। और आज वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई है कि कोई भी मुकद्दस गाय जो है वो मुल्क में मौजूद नहीं है, यानी कोई मुकद्दस गाय नहीं है, और यकीनी तौर पर जो है वो इसके ऊपर वो अमल दरामद करेंगे जो हुकूमत करेगी। एक मौके पे वजीर आजम ने इसको जो है वो ट्विस्ट करने की भी कोशिश की, जिसमें कि उन्होंने 480 ड्रोन हमलों की बात की। इसके अंदर उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्दी हुई क्यों, इसका पता लगाया जाए। इसमें वजीर आजम को जवाब जो था, उन्होंने सवाल पूछा तो उस पर जवाब चीफ जस्टिस साहब ने दिया और बहुत खूब दिया कि आप वजीर आजम हैं, आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें, आप सवाल पूछने की बजाय आप इसका जवाब दें और इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन जो है वो बिठाएं, आप इस पे तहकीकात लाएं और उसके सामने लोगों को बताएं कि ये सब कुछ क्यों हुआ है, और ये जाने कि आप इस वक्त जो वजीर आजम ने सवाल किया कि आप वजीर आजम पाकिस्तान है तो आप ही के पास ये जवाब होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है बहुत ही अहमियत की हामिल है ये आज की जो प्रोसीडिंग्स कोर्ट में हुई है और इस फैसले से मुताल्लिक। और दिसंबर भी आ रहा है, 16 दिसंबर भी करीब है जब APS का सानिया हुआ था, और उम्मीद की जा सकती है कि इस 16 दिसंबर से पहले इन बच्चों के माँ बाप को, इन बच्चों को इंसाफ मिल सकेगा जो कि वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए गए थे, जंग लड़ने के लिए नहीं गए थे, जो कि पेरेंट्स का मौक़िफ़ भी है इस पिटीशन के अंदर। सही, बिल्कुल जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अब समाअत के दौरान जो अदालत की जानिब से अहकाम दिए गए हैं और जो इक़दाम करने को कहा गया है, किस हद तक उस पर अमल होता है, ना सिर्फ आज की समाअत बल्कि अगले 4 हफ्ते भी देखे जाएं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हमारे साथ फरजाना भी मौजूद है। फरजाना, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि TTP से मुज़ाकरात के बाद जख्म एक दफा फिर से ताजा हुए हैं, एक तो हम ये देख रहे हैं कि वालिदैन की जानिब से ये पॉइंट सामने आ सकता है कि जितने भी लोग गफलत के मुर्तकिब करार पाए हैं उन तमाम को सजाएं दिलाई जाएं। आप क्या समझती हैं, जिस तरीके से वजीर आजम को बोला गया है कि आपने वालिदैन के साथ मिलकर इसमें पेशरफ्त करनी है, तो ये भी तो आगे से मुतालबा आ सकता है ना कि TTP से अब मुज़ाकरात को खत्म किया जाए? जी बिल्कुल, और इसका इजहार तो वो काफी दफा कर भी चुके हैं, मीडिया पर भी कर चुके हैं, मुख्तलिफ जगहों पर उनके बयानात आ चुके हैं कि आप कैसे कातलों के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं और उनके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं जिनके बारे में हम सवाल उठा रहे हैं, और ये किस नहज पर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और इसकी क्या एक किस्म की चीजें तय की गई हैं कि क्या होगा ये सारा कुछ। तो कुछ भी चीज चूंकि हमें वाज़ेह नहीं होती, और यहाँ भी ये कहा जाता है कि क्योंकि वो पाकिस्तान के या मुल्क के वसी तर मफाद में ये सारे काम किए जा रहे हैं, तो इस तरह कहकर लोगों की जुबान बंद करवा दी जाती है। लेकिन वालिदैन का सवाल ये अपनी जगह है, वो हमारे सामने कई दफा बयान दे चुके हैं कि कातलों के साथ मुज़ाकरात के लिए वो कभी भी राजी नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल में इमरान खान साहब के सामने जहां ये होगा कि जिन लोगों के नाम उठाए जा रहे हैं वो सिर्फ जिनके हमारे
सीनियर तज्जियाकार नाम ले रहे हैं। यहाँ सूबाई लेवल पे भी कोर कमांडर साहब हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि उस वक्त नॉमिनेट किए गए थे कि इनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होनी चाहिए। तो उन सारे लोगों की जहां एक तरफ फहरिस्त होगी, वहां ये जो मुज़ाकरात हो गए, जिसके बारे में मैं पहले भी कह चुकी हूं, आपने सवाल पूछा कि पहले तो उस कमेटी पर इतने एतराज आए कि उसमें जितने भी लोग दोनों तरफ से रखे गए हैं वो तो खुद दहशतगर्दी के जुमरे में आते हैं, तो वो तो खुद कातलों की लाइन में खड़े हैं, तो फिर कैसे ये मुज़ाकरात हो रहे हैं? तो यकीनन सवाल बहुत है और खान साहब को इन सारे सवालों का जवाब देना है। शौकत, अब जरा आपकी तरफ एक बार फिर आते हैं, ये बताइएगा, अब यकीनन वजीर आजम इस केस में एक फरीक बन चुके हैं और अब वो पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील के, तो आपको क्या लगता है अगर वो इस पर अमल दरामद नहीं कर पाते हैं, 4 हफ्तों में एक कंक्लूसिव रिपोर्ट सामने नहीं आती है या वालिदैन जो है वो मुतमईन नहीं होते हैं, फिर क्या हो सकता है? देखिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब ने बहुत बड़े बड़े सवालात आज किए और उनका जवाब भी आएगा। हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान को जाती हैसियत में तलब नहीं किया गया क्योंकि वो उस रिपोर्ट में मेंशन नहीं है। आज उनको बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान वजीर आजम पाकिस्तान की हैसियत से तलब किया गया। वजीर आजम जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो लिहाजा वो पूरी जो रियासती मशीनरी है उसको वो एक जुमला ऐड कर रहा हूं, जो यूसुफ रजा गिलानी का जब केस चल रहा था, जरदारी साहब का स्विच केस लिखने के खत लिखने के हवाले से, तो उस वक्त भी बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव यूसुफ रजा गिलानी साहब को तलब किया था। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप कि उस वक्त भी चीफ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो लॉ मिनिस्ट्री को, वो पार्लिमानी मिनिस्ट्री को, सबको रिप्रेजेंट कर रहे थे और आज भी वजीर आजम सबको रिप्रेजेंट कर रहे थे। वजीर आजम के सामने ये बात हुई। वजीर आजम को मालूम है कि 4 हफ्ते में वालिदैन के मुतालबात के मुताबिक हमने कार्रवाई करनी है। मैं फिर कहूंगा, जो पाकिस्तान में एक पावर गेम होती है, फैसले हमेशा उसके मुताबिक होते हैं। मसलन अगर किसी को हुकूमत ने रिलीफ देना हो तो जो हुकूमत के प्रोसिक्यूटर होते हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स में, उनको जरा इशारा किया जाता है कि हौला हाथ रखें जी, तो वो केस में उस दूसरे फरीक को मिल जाता है रिलीफ। लेकिन वजीर आजम साहब अगर डिटरमिन्ड हैं, वजीर आजम साहब चाहते हैं कि हाँ वालिदैन को रिलीफ मिले क्योंकि वो उनके वकील हैं, जैसे वो वालिदैन को कह के आए थे, तो 3 सालों में वजीर आजम को कुछ करना चाहिए था। इन 3.5 सालों में वजीर आजम ने कुछ नहीं किया। आज अदालत ने उनको बुलाया। मैं फिर कहूंगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवालात खड़े किए हैं पूरे मुल्क के इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के बारे में, देखें ये उन सालों की बात है जब पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज वहां अफगानिस्तान में बरसरे पेकार थी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस उन सब का मुकाबला कर रही थी। कुलभूषण यादव कौन था? वो पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए आया था और दहशतगर्दी का नेटवर्क वो चला रहा था। उसके अलावा लाहौर में रेमंड डेविस पकड़ा गया था, एजेंट था, वो क्या कर रहा था? ये सारा सिनेरियो भी जो स्टेट ऑपरेटर्स है, जो ऑफिशियल मशीनरी है, उनके सामने है। लेकिन बच्चे बेचारे शहीद हुए, वालिदैन अपने बच्चों का पूछ रहे हैं। वालिदैन को पैसे नहीं चाहिए, वालिदैन को कंपनसेशन नहीं चाहिए। 4 हफ्ते के बाद भी जो तहकीकात होंगी, वालिदैन का मुतालबा यही होगा जो मुतालबा वो 8 साल से करते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। मैं आपको बार बार रादर में वार्न कर रहा हूं कि ये 4 हफ्ते बड़े क्रूशल हैं पाकिस्तान के इस पावर स्ट्रक्चर के हवाले से। शौकत पराशर, जिस तरीके से आपने, शौकत साहब, अभी हम टीटीपी से मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, तो आपने बहुत से वजूहात बताई कि पीटीआई क्यों टीटीपी से मुज़ाकरात के लिए जा रहा है या फिर करने को तैयार है। ये जानना चाहेंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि वजीर आजम जो अगले 4 हफ्ते हैं इसमें किस हद तक अमल दरामद करेंगे, ये इस पे डिपेंड करता है कि वो खुद क्या सोचते हैं या फिर उनकी लीगल टीम उनको क्या बताती है। अब जब मैं देखती हूं कि बैक साइड पे हमें ये नजर आता है टीटीपी से मुज़ाकरात और उसकी बहुत सी वजूहात, उसके बाद हम देखते हैं कि वजीर आजम क्या सोचते हैं। क्या वाकई ही वालिदैन को इस तरीके से इंसाफ दिलाने का सोचते हैं? उस पूरी चीज के पस मंजर में रखिएगा। अगर हुकूमत हमारी वालिदैन के हवाले से कुछ सोचती तो इस हुकूमत के 3.5 साल हो गए तकरीबन ये दे चुके होते। आज सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम पाकिस्तान को बुलाने की जरूरत ना पेश आती। सुप्रीम कोर्ट को ये इतनी बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन देने की जरूरत पेश ना आती। सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर पास करने की जरूरत ना पेश आती कि जो वालिदैन कहते हैं उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए। अब 4 हफ्ते के बाद अगर फिर वालिदैन यही प्ली करते हैं कोर्ट के सामने कि जी हमारा तो कोई अदालत नहीं हुआ,
یا 4 ہفتوں میں آخر وزیر اعظم کے پاس کیا گدڑ سنگی ہے جس کی وجہ سے وہ 8 سال سے ان ناراض والدین کو منا لیں گے؟ تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ 4 ہفتے بڑا ٹائم ہے، لیکن جو ایک پرزمپشن ہے کہ والدین تو انصاف چاہ رہے ہیں، والدین چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے ان کے بچے مارے گئے، سرعام گولیوں کا شکار کیے گئے، ان والدین نے یقیناً وہ ڈیڈ باڈیز دیکھی ہوں گی، والدین نے اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو دفنایا ہوگا، کس طرح سے ان کی ڈیڈ باڈیز کو مٹی گیٹ کیا گیا، کتنی گولیاں ایک ایک جسم میں داخل کی ان دہشت گردوں نے، وہ والدین تو کبھی نہیں بھولیں گے، اس لیے وہ والدین بکیں گے نہیں۔ اب یہ ٹیسٹ ہوگا کہ حکومت کس طرح کا پریشر سسٹین کرتی ہے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق والدین کی مرضی لے کر کارروائی کرتی ہے۔ یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے، میں پھر کہوں گا اب یہ بڑی صورتحال پیدا ہوئی ہے پاکستان میں۔ ٹھیک ہے فرزانہ، آپ کی طرف آتے ہیں، یقیناً یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے والدین کے لیے بھی اور ریاست پاکستان کے لیے بھی۔ جی بالکل ہے تو صحیح، لیکن اب مسئلہ یہی ہے نا کہ جس دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں اور جو معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، ٹی ایل پی کی مثال دیکھ لیں کہ جو کتنا کچھ ہوتا رہا پچھلے 2 ہفتوں میں اتنے بڑے شہر میں، اتنے بڑے صوبے میں، لیکن آخر میں اس کا ریزلٹ کیا نکلا؟ اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ آج آپ اور میں اور پراچا صاحب اور آسما یہاں سارے بیٹھے ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ معاہدے کے مندرجات کیا تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جب ریاستوں میں اس طرح کی چھپی چھپی چیزیں ہو جائیں تو پھر کیسے آپ انصاف دلا سکتے ہیں لوگوں کو؟ تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ یہ ملک کے مختلف حصوں میں جو سانحات ہو رہے ہیں نا، چاہے وہ لاہور میں ہو، کراچی میں ہو، پشاور میں ہو، جدھر بھی ہو، یا وہ جو خبریں آپ تک نہیں پہنچ پاتی جو ہمارے مرج اضلاع کی ہیں یا ایسے اضلاع کی جو بارڈرنگ ایریا ہیں، تو وہاں پر مسئلے یہی ہو جاتے ہیں کہ ان کو انڈر تک کارپیٹ ڈال دیا جاتا ہے۔ اب پراچا صاحب جو بات کر رہے ہیں یقیناً وہ اپنی آبزرویشن پر اور اپنے تجربے کی بنیاد پر کر رہے ہوں گے، لیکن پتہ نہیں کیوں صبح جب یہ خبر آئی ہے تو مجھے ایسے لگا کہ بہت ساری چیزوں کو جب ہم لے کے حل کرنا چاہتے ہیں اپنے انداز سے، میں ریاست پاکستان کی بات کر رہی ہوں، تو پھر ہم کچھ چیزوں کو پچھلی پرانی چیزوں کو اٹھا کے اس کے اندر مکس کر کے ایک نئے فیصلے کی صورت میں لے آتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے سیاستدان پچھلے کچھ عرصے سے بار بار کہہ رہے تھے کہ اگلے 2 مہینے پاکستان کے لیے بہت کروشل ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ 4 ہفتوں کی بات آ گئی ہے، تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آرمی پبلک اسکول کا جو کیس ہے، نہ والدین کے انصاف کی بات ہے، نہ چیزوں کو حتمی انجام تک پہنچانے کی بات ہے، کچھ چیزوں کے نئے سلوشن شاید ڈھونڈنے کی بات ہو رہی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے اس کو آپ جوڈیشل ایکٹیویزم بھی کہہ سکتے ہیں ایک بار پھر۔ دیکھیں آپ اور میں جس میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اشاروں کنایوں میں ہی بات کر سکتے ہیں، زیادہ باتیں کرنا شاید مناسب نہیں ہو۔ آسما شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ خود دیکھیں، مطلب آرمی پبلک اسکول کے واقعے کی بات کر لیتا کہ ہم بار بار شہید ہو گئے، یہ ہو گئے۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ وہ شہید نہیں ہوئے، انہیں قتل کیا گیا ہے، اور وہ جو حقائق ہیں جو ہمیں پتا ہے، جو آپ کو پتا ہے، وہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو میرا خیال میں جو بات کہہ سکتے ہیں اتنے ہی کافی ہے۔ صحیح۔ شوکت پراچا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ جو فرزانہ علی کہہ رہی ہے نا پرانے تجربے، مثلاً بہت پرانا تجربہ ہے، میں اسٹوڈنٹ تھا، لیٹ محمد خان جو نے کہا تھا کہ میں اوجڑی کیمپ کی رپورٹ میں پبلک کروں گا، نہ وہ رپورٹ پبلک ہوئی، کچھ نہ ہوا، لیکن جو صاحب چلے گئے، تو اس لیے یہ چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں۔ بس میں اتنا ایڈ کر سکتا ہوں، زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہ رہا۔ اچھا شوکت صاحب، ایک اور چیز، اگر ہم موجودہ حکومت کو دیکھیں تو یہ ان کے لیے بھی بہت ایک بھاری وقت ہوگا۔ آپ کو اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ واقعی آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ کسی اور سائڈ جانا چاہتے ہیں، تو یہ 4 ہفتے ان کے اپنے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے۔ جتنے انہوں نے انکوائریاں کروائی ہیں، مثلا شوگر ہے یا دیگر ہے، اس میں بھی تو انصاف ہونا چاہیے تھا نا، لیکن کدھر گئی وہ ساری انکوائریاں؟ اس لیے جب آپ کسی اتنے بڑے مقام پہ بیٹھے ہوتے ہیں جو وزارت عظمیٰ کا منصب ہو، تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا ان کے اتحادی انکمفرٹیبل ہے، کالی قومی اسمبلی میں ایک بل پر ان کو شکست ہوئی، حالانکہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائیویٹ ممبر بل تھا، وہ پی ٹی آئی کے کسی ممبر کی طرف سے تھا، لیکن یہ سمبلز ہوتے ہیں،
ये इशारे होते हैं, Exactly. ये आगे आने वाले वक्त के हवाले से कुछ न कुछ बता रहे होते हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हुकूमत ना आंखें बंद कर सकती है ना आंखें चुरा सकती है। सही। हुकूमत को एक्ट करना है, इधर दिस वे और दैट वे, इसमें लेकिन कोई शौकत मिडिल आपने कहा ग्राउंड नहीं कि है। चुरा नहीं सकती आंखें, लेकिन अगर वो चुराने की कोशिश करती है तो फिर क्या होगा? मामला तौहीन अदालत की तरफ नहीं जाएगा फिर? देखे ना, कोर्ट ने जब आज इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन दे दी, फिर वजीर आजम इमरान खान ने कहा आप ऑर्डर दें हम एक्शन करेंगे, ऊपर से कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। वजीर आजम इमरान खान ने अभी आज ही यकीन दहानी करवाई कि जी आप ऑर्डर दें हम एक्शन करेंगे। बिल्कुल। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि बच्चों के वालिदैन के साथ मिलकर जो वो कहते हैं आप उनका अजाला करें। वो तो 8 साल से कह रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है? क्या मुझे पता नहीं है? क्या फरजाना अली को पता नहीं है? क्या आसमा शिराजी को पता नहीं है कि वालिदैन क्या कह रहे हैं? और अब वालिदैन 8 साल के बाद कहेंगे कि नहीं हम माफ करते हैं, हम पैसे लेते हैं, हमारी तरफ से जो लैप्स हुआ। अदालत ने खुद कहा, एक ऑनरेबल जज ने कहा कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, दूसरे ऑनरेबल जज ने कहा कि जो वहां मारने वाले थे आप उनके साथ मुआहदा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी इंसाफ ऊपर से होता है, ऊपर वालों के साथ क्या हुआ। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन को आप मिलाएं तो फिर उस ऑर्डर को पढ़ लें कि जी वालिदैन के साथ मिलकर आप अदालत करें, तो कोर्ट ने तो बिल्कुल वादे कर दिया आज, और वजीर आजम खुद वादे कर गए कि आप ऑर्डर करें हम एक्शन करेंगे। लिहाजा 4 हफ्तों में हुकूमत ने एक्ट करना है इन द लाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सही कहने का मकसद यही था कि अगर मौजूदा हुकूमत की बात कर रहे हैं हम, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इस दफा। ना तो अपोजिशन बोल रही है, ना दूसरी जानिब से मुतालबात है, ना किसी की तरफ से तनकीद है, बल्कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर्स दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर वजीर आजम ने ये कहा है कि आप हुक्म दें हम उस पर अमल करेंगे। लिहाजा ये बहुत बड़ा चैलेंज